ज्यों बुलावे त्यों बोले सुआमी। कुदरत कवन हमारी, जो तू दे सो कहाँ सुआमी। मैं मूरख कहण ना जाई। धन वाहिगुरु साहिब जी, मन्ने की गत कही ना जाए। जे को कहे पीछे पछोताए। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। जुगो जुगी अटल चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे अजीज हाजरीन, वड्डे भागां वाले हाँ जो चल रही लड़ीवार कथा श्री जपजी साहिब जी की विचार के अधीन गुरु चरनां दे विच जुड़ मिल के इकत्र होए हाँ। अज आपां जपजी साहिब जी की 11वीं पौड़ी की विचार आरंभ करनी है। सतगुरां जी के चरनां दे विच अरदास बेनती है कि सिर ते मेहर भरिया हथ रख के आप अपनी बाणी की विचार करने की समर्था बख्शण। सो आओ विचार आरंभ करन तो पहला गुरु चरनां दे विच सीस नवाउंदियां रसना पवित्र करदियां गज के फतेह का जवाब फतेह विच दिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी जपजी साहिब जी की 11वीं पौड़ी के अंदर सानू समझाउण दा यतन कर रहे ने। पिछे आपां सुनिया दियां 4 पौड़ियां हैं, उन्होंने सरवण करके आए हाँ। तो हुण गुरु साहिब जी मन्ने दियां जिहड़ियां 4 पौड़ियां हैं अगे उन्हां दे बारे सानू समझा रहे ने। आओ विचार दे वल आइए। हजूर 11वीं पौड़ी की आरंभता की पंक्ति के अंदर सानू समझाउंदे हन, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कि जिहड़े ने गुरु की गल नूं मन लिया, हिरदे दे विच वसा लिया, उहदी जिहड़ी अवस्था है उसनूं बयान नहीं किया जा सकता। तो जी समझण का यतन करिए, गुरु नानक देव पातशाह जी ने सुनिया दियां 4 पौड़ियां दे नाल ही मन्ने दियां 4 पौड़ियां का उचारण किया। भाव के जी इत्थे सुनन की महत्ता है उस तो ज़्यादा उत्थे मनण की महत्ता भी है। समझण का यतन करिए कि जिवें असी कन्नां दे नाल कोई गल सुनते हाँ, उस तो बाद साडे मन तक कन्नां दे द्वारा वो आवाज़ पहुँचती है, वो गल पहुँचती है। कोई कहानी सुनी, किसी की बुराई सुनी, किसी की वडियाई सुनी, कन्नां दे द्वारा सुनी तो वो साडे मन तक पहुँची। हुण अगे मन का सुभाव है भी उसने
उस गल नूं किस लहजे दे विच अर्पण करना है, किस लहजे दे विच उन्हें ग्रहण करना है, जां सुन के उस नूं अणसुणिया कर देना है। जिवें कि होर इस नूं डूंघाई दे नाल समझण दा यतन करिए। कोई पिता अपने पुत्र नूं आवाज़ मारे, बच्चा कोल बैठा है कि बेटा पानी का गिलास दिओ, पहला ठरने जी दे नाल आवाज़ मारी है, बच्चे ने कोई अगों रिस्पॉन्स नहीं दिता, बच्चा कुछ नहीं अगों हिलिया जुलिया। हुण दोबारा फिर आखदे बेटा पानी दिओ, थोड़ी आवाज़ है जिहड़ी तेज हुई है। बच्चे ने फिर अगों गल नूं नहीं सुनिया, सुनिया तो है। हुण कोई बंदा कोल बैठा होया ये आखे, हुण तीसरी बारी आवाज़ आउंदी है, तैनूं सुणदा नहीं, मैं तैनूं पानी का गिलास मंग रहा, आवाज़ तिखी हुई तो कोल बंदा बैठा आखे बई चंगा बंदा है, सामने बच्चा बैठा है तो उन्होंने आखदे भी तैनूं सुणदा नहीं। भाव कि उन्हें सुनिया तो है, गल नूं मन्निया नहीं। इत्थे हजूर यही सानूं समझाउण दा यतन कर रहे हैं कि असीं 4 पौड़ियां जपजी साहिब जी दियां सुणिया दियां पढ़ के आए हैं, तो हुण अगे उन्हां दी मन्नण दी जिहड़ी महत्ता है वो किवें दी है कि साडा हाल इस बच्चे वर्गा नहीं कि असीं सुण ते लिया, हुण अगे असीं मन्नणा है जां नहीं मन्नणा, ये साडे मन दे उत्ते डिपेंड करदा है भी असीं उस गल नूं मन्नणा है जां उस कारज नूं करना है कि नहीं करना। अक्सर असीं वेखदे हां जदों किते कोई फिल्म लगी होवे सिनेमे घर दे विच, जिन्हें गुरु की गल नूं मन लिया उहदी जिहड़ी चाल है बड़ी तिखी हो जाती है, उहदा जिहड़ा काम है ना वो बड़ा प्रेम प्यार ते श्रद्धा वाला हुंदा है ते बड़ी सफाई दे नाल वो कारज करदे, सेवा भावना दे नाल। जिन्हें गुरु की गल नूं मन लिया, जिन्हें सहज सुभाए दे विच गल नूं ग्रहण कर लिया, तो दूसरे पासे असीं किसी नूं कोई मान लो असीं नौकरी ते बंदा रखिया तो असीं उन्हें दबाव आके आखिए भी तू आ काम करना है। हुण वो नौकरी पेशे वाला बंदा पैसे लैके कारज कर रहा तो उत्थे सेवा भावना नहीं, उत्थे उहदा मन है जिहड़ा दबाव दे विच आके कारज करेगा तो जिहड़ा कारज किया जाएगा वो उस लगन दे नाल उस सेवा भावना दे नाल आपा जिहड़ा है अर्पण करन दे बावजूद वो जिहड़ा कारज नहीं उस तरीके नाल होवेगा। असीं गुरु की गल मनदे हां, जदों किते सिनेमे जाना होवे ना साडी चाल तिखी हो जाती है, क्यों उत्थे मन है जिहड़ा कारज कर रहा है भी फलानी अज फिल्म लगी है जां फलाने कोई थां ते कोई दृश्य है जिहड़ा दिखाया जाना है, कोई नाटक खेडिया जाना है, मन उस कारज नूं सुनन दे वास्ते मनण दे वास्ते तैयार है, मन भज के उस पासे जाएगा। किसी की बुराई करने वास्ते जाना है जां किसी भैड़े रस्ते वाल चलना है ना तो मन भज के जाएगा। तो दूजी उदाहरण ले लीए भी जी उही आख्या जाए भी गुरु चरनां दे विच आके बैठो, गुरबाणी की विचार नूं सरवण करो, कहते उत्थे फिर मन है जिहड़ा उत्थे फिर असीं अक्सर वेखदे हां भी जदों गुरुद्वारा साहिब विच समागम हुंदा है तो टाइम के वल हमेशा वेख्या जाता है भी कदों भाई जी आनंद साहिब का जाप पढ़नगे, कदों लंगर तैयार होवेगा तो असीं पहुँचीए। अखीर ते संगतां 6 पौड़ियां का जदों जाप शुरू हुंदा है उत्थे ही पहुँचदियां। भाव मनण की गल है भी गुरु के कोल आके असीं ना तो सुनिया, सुनन तो बाद ना असीं उस गल नूं मन्निया, होर डूंघाई नाल मनण की गल नूं समझण दा यतन करिए। कहंदे किसी राजे ने कोई दरबार सजाया है ते दरबार दे विच उच्च कोटि दे जिहड़े गवैये हन वो संगीत गाउण वास्ते उन्हें बुलाए ने। हुण जिहड़ी संगीत गाउण वाली टोली है अपनी तैयारी दे नाल जा रही है, रस्ते दे विच पड़ाव कीता है, किते लंगर पानी छकिया है ते जिहड़ा उन्हां दा तबलची है कहंदे प्रशादा छकण तो बाद बीमार हो जाता है। हुण जिहड़ा संगीत है उहदे विच सुर भी होनी चाहिए ते ताल भी होनी चाहिए ते तां करके जिहड़ा संगीत है सुनन दे विच चंगा लगदा है। हुण ताल वाला बंदा है जिहड़ा बीमार हो गया, रस्ते दे विच सोचदे पए ने, उदास हो गए भी राजे दे दरबार दे विच जाना है, जे ना पहुंचे तो तां भी सज़ा मिलनी है, ते जे चंगा संगीत ना पेश कर पाए तां भी सज़ा मिलनी है। उदास होए बैठे ने। कहंदे कोल कोई बंदा लंघ रहा है
ਉਹ ਆਖਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਨਮੋਸ਼ੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਸੀਏ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਬਲਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਵਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਬਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਅਣਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਮੁੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੀ ਇਸ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਤੇ ਫਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੜਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਢੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਪਾਏ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਬਣਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਓ। ਹਜੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਥੜਾ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਇਹ 5 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਫਿਰ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁੱਥਾ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਲਵੇਗਾ। ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਣਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੱਤ, ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਣ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸੁਦਾ ਕਾਗਦ, ਬਸੁਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਬਸੁਦਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਮਾਂ ਹੋਵਣ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਣ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ
समझ सकदा, मैं ही महसूस कर सकदा, कोई दूसरा बंदा इस अवस्था नूं, मेरी खाधी हुई चीज़ नूं, इस मिठास नूं समझ नहीं सकदा। भाव कि शब्दां दे विच मैं बयान नहीं कर सकदा भी मैनूं वो परम आनंद प्राप्त हो गया। इत्थे हजूर यही समझाउणा चाहुंदे ने भी जे तू गुरु की गल नूं मन लिया, मन के हिरदे दे विच वसा लिया, वो परम आनंद प्राप्त होने जिहदी अवस्था तेनू पता होवेगी। कोई दूसरा तेनू उस अवस्था के बारे सवाल करे तो उसका जवाब नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जिन्हों वो आनंद आ गया उसनू ही उस अवस्था का ज्ञान होना है। हजूर अगली पंक्ति के अंदर समझाते ने, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। ऐसा नाम, इहो जिहा नाम जिहदी वडियाई शब्दां दे द्वारा नहीं की जा सकती, शब्दां दे कुजे दे विच उसकी वडियाई नूं बंद नहीं किया जा सकता। निरअंजन, अंजन का अर्थ हुंदा है कालक, निर का अर्थ हुंदा है रहत। ऐसा नाम कालक तो जिहड़ा रहत है, जिन्हों कोई दाग नहीं, जिहदे जीवन दे विच भाव कि जिहड़ी गुरु की वडियाई है, जिहड़ी 1430 अंग की साडी बाणी है, इहदे विच कोई उणताई नहीं, ये बेदाग है। जिसने इनू मन लिया, ऐसा नाम निरअंजन होए, जिहड़ा निरंजन है, निरअंजन कालक तो जिहड़ा रहत है, जे को मन जाने, जिन्हें मन लिया, मन सोई, मन के मन के उत्ते वसा लिया। दो मन आए ने इस पावन पंक्ति के अंदर। पहले मन नूं है उपर मम्मे के उपर टिप्पी लगी है, उत्थे है मन के, मैं इस गल नूं धारण कर लिया। दूसरा है मम्मा नन्हे नूं सियारी मन विच, मन के मन विच धारण कर लिया। दो चीज़ों की गल इस पावन, असीं अक्सर बाणी पढ़ते हैं, भुलेखा खा जाने, भी सोचते होवांगे भी गुरबाणी है जिहड़ी प्रोफैसर साहब सिंह जी ने जिहड़ा टीका कीता ना, वो टीका गुरबाणी व्याकरण के द्वारा होया। इक्को पंक्ति दे विच दो दो शब्द इकट्ठे आउंदे ने, किथे भगत आउंदा है ते दूसरे पासे भगत आउंदा है। पहले भगत नूं सिहारी लगी है, उत्थे अर्थ होवणगे भगती, ते जिथे भगत दे तत्ते नूं औंकड़ है जां मुक्ता है, जे औंकड़ है तां एक वचन है, उत्थे एक भगत की गल हो रही है, ते जे वो मुक्त है तो बहुत सारे भगत हैं जिहड़े उस परमात्मा की वडियाई कर रहे हैं। इस तरह पावन बाणी के अंदर शब्द आउंदा है कामण, कामण करे, दोवें शब्दों का उचारण इक्को जिहा है। पहले कामण नूं सिहारी लगी है, वो इस्त्री है, दूसरे कामण नूं औंकड़ लगा है। कामण, कामण करे तो प्यारे को पावे, जिहड़ी इस्त्री है वो आखदे कामण। दूसरे कामण का अर्थ है टूणा, पहले कामण का अर्थ है इस्त्री, दूसरे कामण का अर्थ है टूणा। कहते जिहड़ी जीव रूपी इस्त्री है वो गुणा का जिहड़ा टूणा करे, कामण, कामण करे तो प्यारे को पावे, तां जाके जे गुणा का टूणा वो करेगी। नहीं तो असीं टूणे अक्सर वेखदे हैं ना चरस्तियां दे विच, जदों किते गड्डी ते जाइए जां जाइए, चरस्तियां दे विच किसी कपड़े दे विच वलेट के किते दाल रखी हुंदी है, किते कुछ इहो जिहे जिहड़े टूणे कीते जांदे ने। इस प्रथाए हजूर समझाउंदे ने भी जिहड़ी कामण है, जिहड़ी जीव इस्त्री है, गुणा का जे टूणा करे तो प्यारे को पावे, तां जाके वो प्यारे की जिहड़ी प्राप्ति है कर सकती है। जे को मन जाने मन कोई, हजूर समझाउंदे ने जिन्हें मन के जीवन दे विच विसार लिया। जिवें कोई उस्ताद सानू आके कोई गुरबाणी की जिहड़ी विचार है वो समझाउंदा है। स्कूल दे विच बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चियां नूं इक्को जी क्लास हुंदी है, इक्को टीचर आके इक्को जिहा ज्ञान वंडदा है। बहुते बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ वधिया नंबर लैके 100% नंबर लैके पास हो जाते हैं, तो कुछ जिहड़े विच विचाले जे रह जाते हैं 40-50% वाले। हुण टीचर ने तो इक्को जिहा पढ़ाया, इक्को जिहा ज्ञान दिता, इक्को जिहा समा सारियां दे वास्ते उन्होंने कढ़िया। हुण अगे गल सी मनण दी, जिन्हां ने चंगी तरह मन्निया 100% नंबर लैके पास हो गए, जिन्हां ने थोड़ा जिहा सुनिया, थोड़ा जिहा मन्निया वो 50% वाले, तो जिन्हां ने मन्निया नहीं वो फेल हो गए। यही गल गुरबाणी दी है भी जे असीं गुरबाणी दी गल सूझ दे नाल, मन दे नाल समझदे हां, गुरबाणी दे उत्ते भरोसा करदे हां ते जीवन दे विच विचारन दा यतन करदे हां, प्रैक्टिकल करन दा, इत्थे मनण दा अर्थ है प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करदियां। नहीं तो असीं सोचते हैं
ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈਏ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਈਏ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੈਂਡਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਮਨ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਨ ਤੱਜ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀਏ। ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਜੇ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਅੰਨ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਛੋੜੈ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਮੀਰਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤਜੇ ਅੰਨ ਛੋੜੈ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਉਰੰਡ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੇ ਬਖਤੇ ਦੂਧਾ ਧਾਰੀ, ਲੁਕਟੀ ਖਾਵੇਂ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਰੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਰੂਆ ਚੌਥ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੂਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਵੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਛੇਕ ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਛੇਕ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੂਤ ਹਾਂ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡੀ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਵਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2 4 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮਾੜਾ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਰਤਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਰੱਖ, ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਲ ਨਾ ਰੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਅੰਨ ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਵਰਤ ਹੋਇਆ? ਰੱਜ ਤੇ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਿ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਡੰਬਰ ਹਨ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ।
ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।